آئیے دوستو، ہم آپ کو ایک اور بہترین قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بہادر اور برگزیدہ بندے تھے۔ آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام سے باتیں کیا کرتے تھے۔ باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا، جس جگہ کو کوہ طور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا یہ صرف آپ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ بہت رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا دل ویسے بھی بہت نرم تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر آپ بھی غمگین ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا تو اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا، تو پھر اس عورت نے بتایا کہ 2 بے اولاد ہیں۔ وہ بے اولاد لوگ اس بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دریافت کرے کہ اس سے کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کی بات ضرور کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سے کوہ طور کی طرف چل دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران اس عورت کا معاملہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے تو وہ اس عورت کو اسی جگہ بیٹھا ہوا پایا جو کہ آپ علیہ السلام کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ کا فیصلہ سنایا تو وہ عورت بہت غمگین ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اس لیے وہ صبر سے کام لے۔ بے اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے چھوٹے اور جسے چاہے دونوں ہی عطا فرمائے۔ کہہ کر آپ علیہ السلام وہاں سے چل گئے۔ اس واقعہ کو بہت عرصہ گزر گیا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس درویش کی صدا پڑی تو اس نے رک جانے کو کہا اور کچھ دیر کے بعد اس کے لیے روٹی لے کر آ گئی اور اس درویش کو روٹی دے دی۔ یہ دیکھ کر درویش بہت خوش ہوا۔ درویش نے اس عورت کو اولاد ہونے کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ اس بات کی خبر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد کا نہ ہونا لکھا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئی۔
मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कोहे तूर पर गए और उस औरत के मामले के बारे में अल्लाह ताला से पूछा कि मैं आपसे पूछा था कि उस औरत को औलाद होगी या नहीं, तो आपने फरमाया था कि औलाद उसकी मुकद्दर में नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि उससे औलाद हो गई। तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इंसान का गोश्त लाने को कहा। जब अल्लाह ताला अंबिया इकराम को किसी चीज का हुक्म दिया करते थे तो कोई भी अल्लाह ताला से सवाल नहीं किया करता था, इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला की इस शर्त पर भी कोई सवाल नहीं किया। फिर अपनी बस्ती में जाकर लोगों को अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया। बस्ती वाले को अल्लाह ताला का यह हुक्म बहुत अजीब लगा और सबके दिलों में ये खौफ बैठ गया कि यहाँ खून ना बहाने लगे। जब कोई भी अपना गोश्त देने को राजी ना हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खाली प्लेट लेकर अल्लाह ताला के पास कोहे तूर पर वापस जाने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में ही थे कि उन्होंने रास्ते में एक दरवेश बैठा हुआ मिला। दरवेश की आंखें बंद थी और चेहरे आसमान की तरफ उठा हुआ था। दरवेश की जुबान पर बस अल्लाह ताला का ही नाम था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरवेश के पास गए और उसने उसे अल्लाह का हुक्म सुनाया तो दरवेश ने अपनी आंखें खोलकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और बिना कोई सवाल किए अपना बाजू आप अलैहिस्सलाम की तरफ कर दिया और कहा कि मैं हाजिर हूँ। उस दरवेश ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से छुरी ली और अपने बाजू से गोश्त काटकर प्लेट में रख दिया। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुआ। फिर आप अलैहिस्सलाम उस दरवेश का गोश्त लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। आप अलैहिस्सलाम अभी कुछ दूर ही गए थे कि उस दरवेश ने आपको पुकारा और कहा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने गर्दन का गोश्त मंगाया हो, और फिर उसने अपनी गर्दन से गोश्त काटकर आप अलैहिस्सलाम की प्लेट में डाल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से कोहे तूर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। उस दरवेश ने आपको फिर से रोक लिया और कहा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने सीने का गोश्त मांगा हो, और फिर उसने अपने सीने का गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। और फिर उस दरवेश ने अपने जिस्म के हर जगह का गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर गोश्त से भरी हुई प्लेट अल्लाह ताला के सामने पेश कर दिया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह गोश्त किससे लाए हो, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सारा किस्सा बयान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाए मूसा, यह मेरे बंदे का मुझे इश्क है, और इस इश्क की हद तो देखो कि उसने अपनी तकलीफ का ना सोचा। उसने मेरी रजा और खुशी के खातिर अपने जिस्म की बोटियां काटकर तुम्हारे सामने रख दिया। ए मूसा, अब मुझे तुम खुद बताओ जो मेरा बंदा मेरे इश्क में खुद से भी